Okay. So in yesterday's lecture, we have discussed about what are the types of friction. Basically, what is friction? Then, in some cases, friction is desired phenomena, or in some cases, it is not expected. Okay. So we saw what are the concept and laws of friction. Then let's discuss about what is angle of friction. Okay, angle of friction. So basically, suppose we consider that the block as shown in figure, the block is raised on the floor. Then, as I said in previous lecture, the friction force is exerted or built up in opposite to applied force. Suppose if you consider the force P is applied towards the positive x-axis, that is towards the right side, then your force of friction is developed opposite to your applied force or opposite to the motion, that is towards the left side. Okay, then weight of the body, that is W, which is act again downward direction perpendicular to the plane. So downward direction due to gravity, and the normal reaction which keeps the body in equilibrium, which act towards the upward as shown in figure. So those four forces are very important for your force calculation or friction calculation. Okay, so what is angle of friction? Okay, so the angle between normal reaction, okay, angle between normal reaction and resultant reaction of force, normal reaction and resultant reaction of force is called as angle of friction, or it's called as limiting angle of friction. Limiting angle. In next lecture we discuss about what is limiting frictional force. So limiting friction force is the maximum force or maximum friction that can be generated between two surfaces when the body is just on the motion. Okay, so what is angle of friction? See, here is horizontal, it is a frictional force. Then vertically is the normal reaction. ओके, आता हे दोन्ही फोर्स आहे रेग्युलर मेथड जर बघितली रिझोल्युशनची तर हे दोन्ही फोर्स आहे आणि यांचा एक रिझल्टंट आहे जो मिडल साइडला ड्रॉ केलेला आहे. जो काही रिझल्टंट असेल तो रिझल्टंट अँगल ऑफ फ्रिक्शन, ह्या रिझल्टंटने तुमच्या नॉर्मल रिएक्शन सोबत, या रिझल्टंट फोर्सने नॉर्मल रिएक्शन सोबत कितीचा अँगल तयार केलेला आहे म्हणजे इथे थिटा दाखवलेला तो. सो दॅट अँगल इज कॉल्ड ॲज अँगल ऑफ फ्रिक्शन. Okay, angle of friction. Then, so this angle of friction is required when we are going to calculate the frictional values, that is frictional numerical. Okay, आता there is a relation between your normal reaction, that is R, and the force of friction, that is F. नॉर्मल रिएक्शन आणि फ्रिक्शनल फोर्स मध्ये एक रिलेशन आहे की ज्या रिलेशन वरनं आपण कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे म्यू तो कॅल्क्युलेट करत असतो. सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is the ratio of limiting frictional force म्हणजेच F, limiting frictional force and normal reaction. ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स F आणि नॉर्मल रिएक्शन ती आपण N किंवा R ने डिनोट करतो. या दोघांचा जो काय रेशो असतो तो असतो तुमचा म्यू, हा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनचा कॉन्स्टंट असतो. सो युअर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स F is directly proportional to normal reaction R or N. So we can say that here limiting frictional force F is directly proportional to R or N. R किंवा N दोन्ही नोट करता.
मग प्रपोर्शनॅलिटी साइन इग्नोर करण्यासाठी मी त्यात म्यू इंट्रोड्यूस केला. सो म्यू इज कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी. So ratio of your F and N is nothing but coefficient of friction. Okay, coefficient of friction. So your F is the force, so it has a unit of either Newton or kilonewton. Then R or N, normal reaction. It is again the force which has a unit of either kilonewton or Newton. So the value of N, value of mu, coefficient of friction, it has a no unit, it is unitless quantity, it is a constant value. Okay, and it is scalar quantity. So the coefficient of friction is depend on object in the contact and their roughness. कुठला ऑब्जेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये आणि त्याची रफनेस व्हॅल्यू किती आहे त्यानुसार कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हा डिपेंड असेल. जसं मी तुम्हाला काल सांगितलं की फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन shape and area of contact, it is only depend on roughness. Okay, the value of coefficient of friction mu, it varies in between 0 to 1. mu ची व्हॅल्यू किती असणार आहे 0 ते 1 मध्येच असणार आहे. ओके, so this is about your coefficient of friction. Next is angle of repose. Okay, angle of repose. So what is angle of repose? What is angle of repose? See, before study angle of repose, just consider some statement regarding relation between your coefficient of friction and angle of friction. Okay, see, in previous slide we calculated the angle of friction. The angle of friction is denoted by the theta or phi. Okay, so let's consider it as phi. So we have basically mu is equal to F divided by R. Okay, F divided by R. Clear? And from this ratio, tan theta is equal to, tan theta जर बघितला आपण तो tan theta is equal to काय असेल तुमचा F divided by R again. ओके, म्हणजे जर मी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ची डेफिनेशन जर बघितली त्यावरनं मी नोट करू शकतो की म्यू इज इक्वल टू तुमचा F बाय R असतो. आणि अँगल ऑफ फ्रिक्शन ची जर डेफिनेशन बघितली तर त्यावरनं अँगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन अँड रिझल्टंट रिएक्शन म्हणजे तो अँगल ऑफ फ्रिक्शन असतो. मग त्यावरनं जर मी घेतला हा एक ट्रायंगल जर कन्सिडर केला CLA आणि जर मी tan थीटाची व्हॅल्यू जर घेतली तर ती भेटली मला F बाय R. मग जर दोन्ही इक्वेशन इक्वेट जर केले तर त्यावरनं मी कन्सिडर करू शकतो की tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू. tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू. ओके, तर काही केसमध्ये आपल्याला हे रिलेशन इम्पॉर्टंट आहे टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. ओके, सो कीप इन माइंड that your coefficient of friction and angle of friction has a relation as tan theta is equal to mu. Okay, आणि हा जो काय थीटा आहे तो आपण कसा कॅल्क्युलेट करू शकतो. थीटा इज काय इज नथिंग बट inclination of the resultant cone with respect to
एनी फोर्स. तो आपण कसा कॅल्क्युलेट करतो, थिटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ एफ बाय आर, म्हणजेच काय, व्हर्टिकल फोर्स डिवाइड बाय हॉरिझॉन्टल फोर्स. ओके. Okay. So next is your angle of repose. What is angle of repose? So if we consider, till now we are discussing about when the body is resting on the horizontal plane. Okay, so body is resting on a horizontal plane. We applied the force either horizontally, either push type or pull type, and the resultant or the frictional force is developed opposite to motion. Okay, at the same case, as I said earlier, we take the example of your mobile phone, which is resting or rested on the table. Okay, so just take the same example, that this is your table, and here the mobile phone is rested on this table. Okay, so if I applied the force in this direction, okay, the force is acted towards the right side, so force of friction is developed towards the left side with equal force. Okay, we develop with the equal force. Now तर या केस मध्ये मी काय केलं, जो काही टेबल होता, we just add the inclination of the table. आपण तो जो काही टेबल होता तो काही अँगलने वरती उचलला, लिफ्ट केला. आता लिफ्ट केल्यामुळे काय होणार आहे, जरी मी त्या फोर्स वरती किंवा जरी मी त्या टेबल वरती किंवा जरी मी त्या फोन वरती फोर्स अप्लाय केलेला नसेल, ओके, म्हणजे मी टेबल वरती एक फोन घेतला, टेबल वरती ठेवून दिला, आता त्यामध्ये कुठल्या टाईपचं फ्रिक्शन झालं, स्टॅटिक फ्रिक्शन, कारण त्यावरती फोर्स अप्लाय नाहीये. ओके, देन वी जस्ट इन्क्लाइंड द टेबल. आधी 2 डिग्रीला केला, 3 डिग्रीला केला, टेबल स्टेशनरी, सॉरी मोबाईल स्टेशनरी, 5 डिग्रीला केला, मोबाईल स्टेशनरी. एका पर्टिक्युलर अँगल पर्यंत, म्हणजे जसं इथे दाखवलेलं आहे, एका पर्टिक्युलर अँगल वरती तुमचा टेबल, म्हणजे हा ओबी जो काही टेबल आहे, तो टेबल इन्क्लाइन केल्यानंतर तुमचा जो काही ऑब्जेक्ट आहे किंवा मोबाईल होता, तो मोबाईल डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होण्यासाठी स्टार्ट होतो. ओके, मूव्ह होण्यासाठी स्टार्ट होतो. मग जो काही अँगल असेल, ओके, की जो कुठला अँगल, की असा अँगल की ज्या वेळेस तुमचा जो काही ऑब्जेक्ट आहे तो जस्ट स्लाइड होण्यासाठी स्टार्ट झाला डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. ओके, मी जर डायरेक्टली अँगल जर 90चा जर केला किंवा 80चा केला, नो मॅटर, मोबाईल डायरेक्टली डाऊनवर्ड डायरेक्शन स्लाइड होईल. मला त्यातल्या त्यात काय पाहिजे, जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, त्यामध्ये जस्ट मोशन स्टार्ट झाला असा पॉइंट पाहिजे. मग ज्या अँगलला तो पॉइंट भेटला, तो अँगल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कॉल्ड एज अँगल ऑफ रिपोज, and it is denoted by alpha. So if you sorry, so it is denoted by alpha. ओके, सो आता मी जेवढा तुमचा ऑब्जेक्ट इन्क्लाइन करणार आहे, जेवढा तुमचा ऑब्जेक्ट इन्क्लाइन करणार आहे, तेवढा तुमचा जो काही लोड असेल तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होणार आहे, तो तेवढाच अँगल इन्क्लाइंड होत जाईल. म्हणजे जर मी ही हॉरिझॉन्टल बॉडी कन्सिडर केली, तर तिचा जो काही वेट असेल ते या पद्धतीने डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जाईल, परपेंडिक्युलर, त्याचे रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शनला जाईल. हा जरा तुमचा फोर्स आणि ही झाली त्याची
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आता हा मी इन्क्लाइन करतोय म्हणजेच काय होईल, जसा जसा इन्क्लाइन करणार आहे हा ग्रॅव्हिटीमुळे डाऊनवर्ड डायरेक्शनलाच राहील. ओके, म्हणजेच आता काय काय झालं, मी जर कन्सिडर केलं की ही इन्क्लाइंड बॉडी, या इन्क्लाइंड बॉडीचे हे 4 ऍक्सिस कुठले, हा झाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बॉडी डाऊनवर्ड डायरेक्शनला येते म्हणजे तुमचा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुठे जाईल आता, अपवर्ड डायरेक्शनला. त्यानंतर याची नॉर्मल रिएक्शन ती जाईल परपेंडिक्युलर टू अपवर्ड, आणि याचा जो काही लोड आहे तो जाईल प्लेनला परपेंडिक्युलर, कारण बॉडी इन्क्लाइन झालेली. म्हणजेच आता काय झालं, हा एक इन्क्लाइन फोर्स तयार झाला. मग परत इन्क्लाइन फोर्स आपण 2 कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करत असतो, म्हणून त्याचा एक घेतला W चा कॉस कंपोनंट, कारण इथे अँगल जो बघितला तो y ऍक्सिसला असेल, म्हणून मी इथे y ऍक्सिसला कॉस घेतला. नीट लक्षात घ्या, आपण x ऍक्सिसला घेत असतो, इथे y ऍक्सिसला कॉस घेतला, कारण ज्या सोबत तुमचा अँगल डिनोट केला असेल तर आपण कॉस मल्टिप्लाय करतो. हा पण झाला तुमचा अल्फा, इथे पण अल्फा कन्सिडर करा. हे दोन्ही अँगल सेमच असतात. जेवढा तुमचा टेबल इन्क्लाइन झाला तेवढा तुमचा फोर्स पण इन्क्लाइन झाला अल्फा. आपण अल्फा, ओके, हा झाला तुमचा W कॉस ऑफ अल्फा आणि त्याचा अपोजिट W साइन ऑफ अल्फा. ओके, म्हणजे या बॉडीवरती 4 फोर्स कुठले कुठले डेव्हलप झाले, बॉडी डाऊनवर्ड डायरेक्शन स्लाइड होते म्हणून फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गेला इकडे, त्यानंतर त्याची नॉर्मल रिएक्शन इकडे गेली, देन तुमचा W चे 2 कॉम्पोनंट झाले, त्यातला एक गेला डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आणि दुसरा गेला परपेंडिक्युलर टू दी ब्लॉक. क्लिअर? म्हणजेच काय, तुमचा दी अँगल, दी मॅक्झिमम अँगल बरं का, दी मॅक्झिमम अँगल at which the body start sliding down is called as angle of friction, denoted by alpha. Okay, just sliding चा पॉइंट पाहिजे. Clear? So then what is the relation between angle of friction म्हणजे phi and angle of repose म्हणजे alpha? ओके, मग या दोघांमध्ये काय रिलेशन असतं, तर ते रिलेशन असतं तुमचं म्यू इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा. ओके, म्यू इज इक्वल टू टॅन ऑफ अल्फा. म्हणजे आपल्याकडे 2 रिलेशन झाले, एक होता म्यू इज इक्वल टू टॅन ऑफ फाय म्हणजेच अँगल ऑफ फ्रिक्शन आणि कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मधलं, आणि म्यू इज इक्वल टू टॅन ऑफ अल्फा. ओके, या तिघांमध्ये काय रिलेशन आहे, म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो म्यू इज इक्वल टू टॅन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टॅन ऑफ फाय. ओके, क्लिअर आहे? म्हणजेच इन शॉर्ट, जर अल्फा इथे जर दोन्ही इक्वेट जर केले हे दोन्ही, तर अल्फा परत अल्फा इज इक्वल टू फाय, म्हणजे तुमचा फ्रिक्शनल अँगल किंवा अँगल ऑफ फ्रिक्शन हा अँगल ऑफ रिपोजच्या इतकाच असतो. यावर बेस न्यूमेरिकल्स तुम्हाला ठीक आहे सेमच असता. ओके, ठीक. तो So what are the equilibrium conditions so before equilibrium condition we just learn about what is the law of friction in previous lecture. Okay,
So your friction force always acts in the direction opposite to which the body tends to move. Then your magnitude of friction force is equal to external force. एवढा फोर्स आपण अप्लाय करतोय त्याच्या सेम मॅग्निट्यूड इतका तुमचा फ्रिक्शनल फोर्स असेल. देन द रेशिओ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अँड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉन्स्टंट. हीच आपण म्यू ने डिनोट केलेली होती. देन फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू सरफेस. तो एरियावरती डिपेंड नसतो, तो कशावरती डिपेंड असेल तुमची रफनेसच्या व्हॅल्यू बरोबर. So friction force depend upon roughness of the surface. Okay. Similarly, laws of dynamic friction. The friction force always acts in the direction opposite that in which the body is moving. In the ratio is constant. At the moderate speed, frictional force remain constant, and it increases slightly with increase of speed. Speed नुसार तो decrease होतो. Okay. So these are the statics and dynamic friction. Okay. So let's consider the equilibrium of the body in the friction. Okay. Okay. So just consider the body which is rested on the surface. Okay. त्यावरती मी राईट साइडला एक फोर्स अप्लाय केला P. So your force of friction is developed towards the opposite to applied force. Then the weight of the body, and this is the normal reaction. Okay. So this is a pull type force. मी काय करतोय, पुल टाइप फोर्स त्यावरती अप्लाय केला. मग यावरती जर मी कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम जर ऍड केल्या, कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम जर ऍड केल्या, तर वी कॅन फाउंड दॅट समेशन एफ वाय जर पकडलं वाय ऍक्सिसला डाऊनवर्ड डायरेक्शनला काय जाते तुमचा वेट जात आहे. सो समेशन एफ वाय इज इक्वल टू डाऊनवर्ड डायरेक्शनला डब्ल्यू जातोय म्हणून मायनस, अपवर्ड डायरेक्शनला नॉर्मल रिएक्शन जाते म्हणून तो प्लस. सो कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम साठी इक्वेट विथ द झिरो. सो झिरो सोबत इक्वेट जर केलं तर डब्ल्यू इज इक्वल टू आर भेटेल. ओके. डब्ल्यू इज इक्वल टू आर. आणि समेशन एफ एक्स जर घेतलं तर एफ एक्स एक्स ऍक्सिसला पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिसला मी पुल फोर्स अप्लाय केला होता पी, आणि निगेटिव्ह ऍक्सिसला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गेला होता म्हणून तो झाला मायनस एफ. ओके. मायनस एफ. सो या केसमध्ये कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम नुसार पी इज इक्वल टू एफ भेटेल. ओके. पी इज इक्वल टू एफ. बट एफ म्हणजे काय, फ्रिक्शनल फोर्स आहे. आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर. ओके. मग त्यावरनं एफ कॅल्क्युलेट केला म्यू आर. सो वी कॅन से दॅट पी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. ओके. आणि आर आणि डब्ल्यू इक्वल असतो. सो वी कॅन अगेन राईट दॅट पी इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू. अशा पद्धतीने पण आपण नोट करू शकतो. ओके. सिमिलरली जर इन्क्लाइन फोर्स जर बॉडीवरती ऍक्ट केला तर काय होणार आहे, इन्क्लाइन फोर्स हा परत दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड होतो. त्यानुसार तुमचं समेशन हे चेंज होईल. येते लक्षात. ओके.